Komar Raju Venkat Shyam Sundar. He was a Master of Physical Education, MSc in Yoga, NIS certificate in cricket, certificate in sports medicine. He was retired as physical director from Government High School, Lalapet. Sir's achievements were he was 9 years state Tennis champions consecutive from years 1986 to 1995. 6 years national champion, India number one. 3 years South Zone champion. Presently, Indian Tennis coach. Refers board champion Tennis Federation of India. And as an Indian team coach, he went to Germany and Belarus. He was a Hyderabad District Cricket Association umpire, and he was a member of selection committee for under 19 and under 17 year Hyderabad District School Team Cricket from 2014 to 2019. His awards were Hyderabad District Best Teacher Award in the year 2014. He received Best Teacher Award for Sports Development 2018 for District Collector. Best Performance in Sport Award for ex-CM Kotla Vijay Bhaskar Reddy in 1993. Present, he is conducting yoga classes for the past 10 years and presently online classes. He was also a member of Tennis players from AP and Telangana for state, national and international. Komar Raju Venkat Shyam Sundar, having earned his postgraduate degree in yoga from Annamalai University at the age of 60. He has been holding yoga classes in Hyderabad nearly 10 years and now in helping hundreds of unprivileged students to realize their ambitions. A self-taught man, Shyam Sundar has dominated the tennis scene during the 90s, winning national championship for 6 times, helping Andhra Pradesh to win the title too. He turned coach and shaped poor boys and girls into champions at the junior and sub-junior level. He excelled in athletics, gymnastics, and played cricket at lower division league. Shyam Sundar was the chief coach for Indian squad for tennis tournaments in Germany 2004 and Belarus 2018. He retired as PET, physical education trainer in the government schools Lalapet in 2009. Now I'm requesting Sir to speak few words. Thank you, Abhiram, for the introduction. Now I welcome our next guest, Shyam Sundar Garu, into our meeting. Articles. నమస్కారం. ఇక్కడ ఉన్న అందరు చిన్న పిల్లలకి చాలా బాగా విన్న, ఇంతకుముందు పద్మజ గారు చెప్పారు, చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా విన్నారు. అండ్ కమింగ్ టు ద పాయింట్ ఆఫ్ స్పోర్ట్స్ అనేది ఇట్ స్టార్ట్స్ వెన్ యు ఆర్ ఇన్ ద womb of your mother. That is physical education. If you move your body, it is physical education. మీ బాడీలో ఏ పార్ట్ కదిలినా ఇట్ ఈస్ ఫిజికల్ ఎడ్యుకేషన్. Now what is sports? Coming to the sports, you play any game, it is called sports. అది నేషనల్ లెవెలా, ఇంటర్నేషనల్ లెవెలా, లేకపోతే మీ గల్లీలో ఆడుకున్న గేమా, ఓన్లీ థింగ్ ఈస్ యూ హ్యావ్ టు స్వెట్ అవుట్. Now there are many games, rural, it is like kabaddi, ivanni rural kind vastayi, kani now it has reached to a state of international level, right? State level nunchi international level adi Asian championship, ఇప్పుడు ఈ మధ్యలో కబడ్డీది కూడా అయిపోయింది. అట్లా ఒక గేమ్ కి ఇది ప్రాధాన్యత అని కాదు. ఓన్లీ థింగ్ ఈస్ వాట్ ఎవర్ గేమ్ యూ చూస్, ట్రై టు బికమ్ ఎ మాస్టర్ ఇన్ దట్ గేమ్. ఈవెన్ ఇన్ ద ఫీల్డ్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్,
మీరు ఏది తీసుకున్నారని కాదు, యూ హ్యావ్ టు పుట్ యువర్ 100% ఎఫర్ట్ ఇన్ దట్ టు బికమ్ నంబర్ 1 ఇన్ దట్ ఫీల్డ్, రైట్? ఫర్ మీ ఐ హ్యావ్ చూజన్ ఫ్రమ్ మెనీ అదర్ గేమ్స్. నేను కబడ్డీ, క్రికెట్ ఇవన్నీ ఆడాను, కానీ ఎట్ లాస్ట్ ఐ హ్యావ్ చూజన్ ద గేమ్ ఆఫ్ టెనికాయిడ్. టెనికాయిడ్ అంటే అందరికీ తెలుసు, ఇప్పుడు దాన్ని రింగ్ అంటాం. స్కూల్ పిల్లలందరూ ఆడుతుంటారు, ఇట్ ఈస్ రింగ్, దాన్ని ఇప్పుడు టెనికాయిడ్ అంటారు. అయితే దీన్ని ఏంటంటే ఈ స్పోర్ట్స్లో కెరీర్ ఎట్లా బిల్డ్ చేసుకోవాలి, మీరు 10th క్లాస్ వరకు మీ పీటీ మాస్టర్ కానీ, లేకపోతే ఇఫ్ యు ఆర్ మోర్ ఇంట్రెస్టెడ్ యూ గో టు సమ్ అదర్ గ్రౌండ్స్ టు లెర్న్ ద గేమ్. Here maybe it may be cricket, basketball, volleyball, ఏదైనా గేమ్ కానివ్వండి. దాంట్లో మీరు మీ ప్రావీణ్యత చూపెడుతూ మీరు యూ హ్యావ్ టు షో మోర్ ఇంట్రెస్ట్ సో దట్ యూ క్యాన్ క్లైంబ్ ద ladder. First you have to get selected in the district tournament, then state, then national, then international. అట్లా ఒక్కొక్క స్టెప్ వెళ్తూ అచీవ్ చేస్తూ పైకి వెళ్ళాలి. నౌ దీంట్లో స్పోర్ట్స్ కెరీర్ రావాలంటే యూ క్యాన్ బికమ్ ఏ గుడ్ ప్లేయర్. ఒక మంచి ప్లేయర్ అయితే ఇఫ్ యు ఆర్ రిప్రజెంటెడ్ యువర్ స్టేట్ ఆర్ యువర్ కంట్రీ, దెన్ హౌ ద కెరీర్ ఆపర్చునిటీస్ విల్ బి దేర్. ఒకటి, ఫస్ట్ యాజ్ ఎ స్పోర్ట్స్మెన్ many companies will call you, or whether it is private or government, where you can secure a good job. రెండవది, మీకు అది ఇంట్రెస్ట్ లేదు, నో ఐ వాంట్ టు టీచ్. ఇప్పుడు వేరే కంపెనీస్ కానీ వేరే బ్యాంక్స్ కానీ అట్లా పిలిస్తే ఏమైతే, జనరల్లీ బ్యాంక్స్, రైల్వేస్, ఏపీఎస్ఆర్టీసీ వీళ్ళు మిమ్మల్ని పిలుస్తారు. కానీ ఏమవుతుందో దాంట్లో యూ హ్యావ్ టు ప్లే, మీరు ఆడాల్సి వస్తుంది. 35-40 years వరకు మీరు ఆడతారు. దాని తర్వాత మీరు ఆడలేరు. ఆఫ్టర్ గెటింగ్ సమ్వేర్ అరౌండ్ 35-40 years తర్వాత మీరు ఆడలేరు, ఎందుకంటే యువర్ బాడీ విల్ నాట్ సపోర్ట్. అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే యూ హ్యావ్ టు గో ఫర్ ద వర్క్. అదే ఇఫ్ యు ఆర్ చూసింగ్ సమ్ అదర్ కెరీర్ లైక్ టీచర్ లేకపోతే కోచ్, ఇట్లాంటివి చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే యూ క్యాన్ ట్రైన్ ద స్టూడెంట్స్. ఫస్ట్ ఏంటంటే యాజ్ ఏ ప్లేయర్, మీరు ప్లేయర్ కావాలంటే ఎంత కష్టపడాలి, మీ కోచ్ మీకు గైడ్ చేస్తూ ఉంటారు. దాని ప్రకారంగా మీరు అటువైపు మీరు ఎఫర్ట్స్ పెడితే డెఫినెట్లీ యూ విల్ రీచ్ టు టాప్ పొజిషన్ వేర్ ఎవ్రీబడి విల్ రికగ్నైజ్ యూ ఫర్ యువర్ ఎఫర్ట్స్ అండ్ ఫర్ యువర్ అవుట్ స్టాండింగ్ పర్ఫార్మెన్స్. ఒకటి. రెండోది, మీకు జాబ్స్ ఆటోమేటిక్గా వస్తాయి. దెర్ ఈస్ నో నీడ్ టు ఇన్ సర్చ్ ఆఫ్ జాబ్స్. ఒకటి. ఇంకొకటి ఏంటంటే ఈ స్పోర్ట్స్ ఆడుతున్నాం కదా, చదువు అంటే సైమల్టేనియస్లీ బోత్ స్టడీస్ అండ్ స్పోర్ట్స్ ఆర్ ప్యారలల్ లైన్స్. ఇది వదిలేసి నేను ఇదే ఆడతా అంటే ఇట్ ఈస్ దేర్, కానీ చాలా స్ట్రగుల్ చేయాలి. పాతకాలంలో ఉండేది సచిన్ టెండూల్కర్, ధోని వాళ్ళు చేసుకున్నారు, కానీ ఇప్పుడు అట్లా కాదు. అపార్ట్ ఫ్రమ్ యువర్ స్పోర్ట్స్ యూ షుడ్ హ్యావ్ స్టడీస్ ఆల్సో, రైట్? దాంతో ఒక బెస్ట్ ప్లేయర్గా మీరు ఎనీ గేమ్లో మీరు చూస్ చేసినా యూ విల్ గెట్ ఎ జాబ్. లేదు నేను వేరే ఒక టీచర్గా వెళ్ళాలి, స్పోర్ట్స్ టీచర్గా వెళ్ళాలి అంటే యూ హ్యావ్ టు ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు కంప్లీట్ యువర్ డిగ్రీ, ఎనీ డిగ్రీ చేసిన తర్వాత యూ హ్యావ్ టు గో ఫర్ బ్యాచులర్ ఆఫ్ ఫిజికల్ ఎడ్యుకేషన్. దాన్ని కామన్ ఎంట్రన్స్ పీసెట్ అంటారు. పీసెట్ అంటే ఫిజికల్ ఎడ్యుకేషన్ కామన్ ఎంట్రన్స్ టెస్ట్. అది రాస్తే యూ విల్ గెట్ ఎ సీట్ ఇన్ ద ఫిజికల్ ఎడ్యుకేషన్ కాలేజెస్. నంబర్ ఆఫ్ ఫిజికల్ ఎడ్యుకేషన్ కాలేజెస్ ఉన్నాయి, దాంట్లో 4-5 గవర్నమెంట్ కాలేజెస్ కూడా ఉన్నాయి. అయితే దీంట్లో ఏమవుతుందంటే వన్స్ యూ గెట్ సీట్ ఇన్ యువర్ BPEd ఫర్ డూయింగ్ ఎ BPEd ఇన్ ఎనీ కాలేజ్, గవర్నమెంట్ ఆర్ ప్రైవేట్, అక్కడ ఇట్ ఈస్ 2 years కోర్స్. ఆ 2 years కోర్స్ చేసిన తర్వాత దెన్ యూ విల్ కమ్ అవుట్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఏ DSC. ఫస్ట్ టెట్ రాస్తారు, దాని తర్వాత DSC రాస్తారు, వేర్ యూ విల్ గెట్ ఎ జాబ్ ఇన్ ఎ గవర్నమెంట్ స్కూల్. లేదు గవర్నమెంట్ స్కూల్ కాదు అంటే వన్స్ యూ కమ్ అవుట్ ఆఫ్టర్ కంప్లీటింగ్ BPEd యూ కెన్ గెట్ ఎ జాబ్ ఇన్ ప్రైవేట్ స్కూల్స్ ఆర్ ప్రైవేట్ కాలేజెస్. BPEd అనేది ఆఫ్టర్ డూయింగ్ యువర్ డిగ్రీ. దాని తర్వాత యూ కెన్ గో ఫర్ మాస్టర్స్ డిగ్రీ ఇన్ ఫిజికల్ ఎడ్యుకేషన్. దాని తర్వాత యూ హ్యావ్ టు గో ఫర్ MPhil. రీసెంట్గా MPhil తీసేశారు, యూ హ్యావ్ టు గో ఫర్ PhD. సో మీరు ఏం చేసుకున్నా, వెదర్ ఇట్ ఈస్ స్టడీస్ ఆర్ స్పోర్ట్స్, you can do your PhD in physical education or PhD in any other subject, right?
దీని తర్వాత నెక్స్ట్ పిహెచ్డి తర్వాత మీరు యూ కెన్ జాయిన్ యాజ్ ఎ ప్రొఫెసర్ ఇన్ ఎనీ యూనివర్సిటీ. అది కాదు నేను ఓన్లీ స్పోర్ట్స్ మ్యాన్గా ఉన్నా, వాట్ ఈస్ మై అచీవ్మెంట్ అంటే మీరు ఏం చేయగలుగుతారంటే ఇఫ్ యు ఆర్ డూయింగ్ యువర్ బీపీఎడ్ ఆర్ ఎంపీఎడ్ ఆర్ ఎనీ అదర్ థింగ్, మీ లైఫ్ ఒక కాలేజీలో కానీ యూనివర్సిటీ కానీ స్కూల్లో కానీ వచ్చేస్తుంది. ఇంతకుముందు మేడం గారు చెప్పారు, ద డ్యూటీ వాట్ యు ఆర్ డూయింగ్ ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ యువర్ 100% ఎఫర్ట్ మీరు ఇవ్వాలి. వెదర్ యు ఆర్ ఏ టీచర్ ఇన్ ఎ స్కూల్ ఆర్ ఎ లెక్చరర్ ఇన్ ఎ కాలేజ్, ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్. ఓన్లీ థింగ్ ఈస్ హౌ యూ డీల్ విత్ ద స్టూడెంట్స్, హౌ యూ డీల్ విత్ యర్ హౌ మచ్ యూ లవ్ యువర్ జాబ్ అనేది ఉంటుంది. దీని తర్వాత ఏంటి అంటే మీకు ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బికమ్ ఏ కోచ్, ఇదంతా ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్. ఇప్పుడు మీకు కోచ్ కావాలంటే యూ హ్యావ్ టు డూ యువర్ ఎన్ఐఎస్, అది కూడా 2 సంవత్సరాలు ఉంటుంది. ఎన్ఐఎస్ అంటే నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ స్పోర్ట్స్. యాక్చువల్లీ ఇట్ ఈస్ ఎన్ఎస్ఎన్ఎస్, నేతాజీ సుభాష్ నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ స్పోర్ట్స్. మన ఇండియాలో అది 7 సెంటర్స్లో ఉంది. ద మెయిన్ సెంటర్ ఇస్ ఇన్ పటియాలా. అక్కడ కూడా మరి ఎనీ గేమ్లో మీరు ఎన్ఎస్ చేస్తే మీరు లాల్ బహదూర్ స్టేడియం అట్లాంటి స్టేడియాస్లో మీరు ఒక కోచ్గా వెళ్ళగలుగుతారు. ఓకే, వేర్ పీపుల్ విల్ కమ్ అండ్ లెర్న్ థింగ్స్ ఫ్రమ్ యూ, రైట్. దీంట్లో కెరీర్ ఆపర్చునిటీస్ అంటే ఏముంటుందంటే మీరు ఒక్కసారి ఒక మంచి ప్లేయర్గా అయితే యూ కెన్ గెట్ జాబ్స్ ఇన్ మిలిటరీ, ఎయిర్ ఫోర్స్, నేవీ, ఆర్మీలో కూడా దీనికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. మీరు ఒక మంచి స్పోర్ట్స్ అనుకుంటే వాళ్ళు పిలుస్తారు. ఈవెన్ ఇన్ రైల్వేస్ కూడా ఉంటుంది, రైల్వేస్లో జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ కూడా ఉంటాయి. నెక్స్ట్ ఒకటి ది మెయిన్ ఎయిమ్ ఆఫ్ ఏ స్పోర్ట్స్ పర్సన్ ఒకటి ఉంటుంది. నాట్ ఓన్లీ స్పోర్ట్స్ పర్సన్, ఇన్ జనరల్ కూడా రెడ్. జనరల్లీ రెడ్ అనేది మీరు ఎర్ర గుర్తు ఏది చూస్తారో, రెడ్ అంటే ఇట్ ఈస్ కలర్. మీరు చూడంగానే మీకు ఏమనిపిస్తుంది, ఇట్ ఈస్ ఎ డేంజర్ జోన్. ఆర్ఈడి, రెడ్ ఈస్ ఎ డేంజర్ జోన్, రైట్. కానీ వన్స్ యూ టేక్ ఇట్ ఇన్ ఏ సమ్ అదర్ మేనర్, ఆర్ఈడి అంటే ఏ స్పోర్ట్స్ మ్యాన్ రిక్వైర్స్. The first is rest, R is rest. Second, E is for your exercise. మీరు ఎంత పాటు ఎక్సర్సైజ్ చేస్తారు, రెస్ట్ తర్వాత ఎక్సర్సైజ్ ఎంత చేస్తారు. The third one is D, that is diet. మీరు ఎంత డైట్ తీసుకుంటారు, ఏ రకమైన డైట్ తీసుకుంటారు. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బికమ్ ఎ స్పోర్ట్స్ మ్యాన్, ఈ 3 కంపల్సరీ. రెస్ట్, ఎక్సర్సైజ్ అండ్ డైట్ అనేది కంపల్సరీ ఉండాలి, సో దట్ యూ క్యాన్ రీచ్ యువర్ గోల్. దాని తర్వాత ఇప్పుడు నేను స్పోర్ట్స్ మ్యాన్ అయిపోయినాను, నాకు అక్కడ జాబ్ రాలే, గవర్నమెంట్లో జాబ్ రాలే, ప్రైవేట్లో జాబ్ రాలే. సో మీరు వేరేది ఏం చేయగలుగుతారు, యూ కెన్ బికమ్ ఏ కామెంటేటర్. స్పోర్ట్స్లో ఒక కామెంటరీ అనేది ఏ గేమ్కైనా కామెంటరీ అని ఉంటుంది. ఇవాళ రేపు చాలా మటుకు క్రికెట్లో విన్నారు, ఈ రీసెంట్గా బ్యాడ్మింటన్, కబడ్డీ, ఐపీఎల్ అవుతున్నాయి, దాంట్లో కూడా వింటున్నారు మీరు. అయితే ఒక కామెంటేటర్ కూడా వెళ్ళొచ్చు మీరు. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్, నాకు అది కూడా చేత కాదు, కామెంటేటర్ చేత కాదు అంటే మీరు ఏం చేయగలుగుతారంటే యూ కెన్ డిస్ట్రిబ్యూట్ ద స్పోర్ట్స్ గూడ్స్. యూ కెన్ డిస్ట్రిబ్యూట్ ద స్పోర్ట్స్ గూడ్స్ టు వేరియస్ స్కూల్స్ అండ్ కాలేజెస్. ఎందుకంటే మీకు అంత జ్ఞానం ఉంటుంది, ఆ స్పోర్ట్స్ మీ లైఫ్ అంతా స్పోర్ట్స్లో స్పెండ్ చేశారు కాబట్టి మీరు ఏం చేయగలుగుతారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూనిఫామ్స్ కూడా చేయగలుగుతారు మీరు. స్పోర్ట్స్ యూనిఫామ్ మీరు ఇచ్చేయగలుగుతారు, ప్లస్ యూ క్యాన్ డిస్ట్రిబ్యూట్ దిస్, ఈజీ చేయగలుగుతారు. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్, మీకు నాలెడ్జ్ ఉంది అనుకుంటే మీరు ఒక సపోజ్ యూ డిడ్ యువర్ ఇంజనీరింగ్, సైమల్టేనియస్ స్పోర్ట్స్లో కూడా ఇంట్రెస్ట్ ఉంది, మీరేం చేస్తారంటే ఒక స్టేడియాన్ని నిర్మించడం కానీ లేకపోతే జిమ్నాజియంని చేయడం కానీ, యూ క్యాన్ హెల్ప్ ద పీపుల్ టు కన్స్ట్రక్ట్ దిస్ జిమ్నాజియం అండ్ స్పోర్ట్స్ ఏరియా. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ ఇంకా వేరే ఆపర్చునిటీస్ ఏముంటాయి అంటే మీకు డొమెస్టిక్ అండ్ ట్రెడిషనల్ స్పోర్ట్స్ అని ఉంటుంది. మా చిన్నప్పుడు మేము గిల్లి డండా, మార్బుల్స్, డక్కన్లు, ఏవేమో పిచ్చి పిచ్చి ఆటలు ఆడేవాళ్ళం. కానీ ఇవన్నీ దేనికి సంబంధిస్తుంటే ఇట్ హెల్ప్స్ యూ టు బిల్డ్ యువర్ హెల్త్. ఇప్పుడు ఏమైతే ఉన్నదంటే ఎవరైనా చిన్న పిల్లవాడు 4-5 years పిల్లవాడు మట్టిలో ఆడితే తల్లి తిడతారు అని, రే ఏం ఆడుతున్నావు, మట్టిలో ఎందుకు ఆడుతున్నాడు. మా చిన్నప్పుడు ఆడినప్పుడు ఎవరు నో అనేవాళ్ళు కాదు. కానీ ఇప్పుడు అఫ్ కోర్స్ ఇప్పుడు అంతా పొల్యూషన్ వచ్చింది కాబట్టి అట్లా వాళ్ళు కూడా కేర్ తీసుకుంటారు. కానీ దట్ ఈస్ ట్రెడిషనల్ అండ్ డొమెస్టిక్ స్పోర్ట్స్.
మీరు ఆ స్పోర్ట్స్ ఆడుతూ మెల్లమెల్లగా పైకి రీచ్ కావచ్చు. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ ఏం చేయొచ్చు అంటే చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ సబ్జెక్ట్ ఒకటి ఏంటంటే స్టాటిస్టిషియన్గా వెళ్ళచ్చు. ఎనీ గేమ్ ఒక స్టాటిస్టిషియన్. సపోజ్ ఇవాళ మ్యాచ్ జరిగింది, 5 వికెట్స్ తీసాడు రవిచంద్ర అశ్విన్, 5 వికెట్స్ తీస్తున్నాడు. ఇంతకు ముందు తను 5 వికెట్స్ తీసుకున్నాడు, టెస్ట్ మ్యాచ్లో 5 వికెట్స్ తీసుకున్నాడు ఏంటి, అవన్నీ మీరు ఫిలప్ చేస్తూ మీరు అవన్నీ రాసుకుంటూ మీరు ముందర ప్రోగ్రెస్ కావచ్చు. యూ క్యాన్ గివ్ దిస్ టు ద BCCI క్రికెట్ కంట్రోల్కి ఇచ్చి మీరు ఒక స్టాటిస్టిషియన్ కూడా కెరీర్ని బిల్డప్ చేసుకోవచ్చు. సో దేర్ ఆర్ మెనీ 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 జోన్స్. మీరు ఒక్కసారి స్పోర్ట్స్ మెన్ అయితే నాట్ ఓన్లీ స్పోర్ట్స్ మెన్, దాని తర్వాత లైఫ్ ఎట్లా ఉంటుంది, ఒక టీచర్ కావచ్చు, కోచ్ కావచ్చు, కామెంటేటర్ కావచ్చు, ప్లస్ యూ క్యాన్ బిల్డ్ ద లైఫ్ ఆఫ్ అదర్ స్టూడెంట్స్. మీరు కోచింగ్ ఇస్తుంటే వాళ్ళ లైఫ్ కూడా డెవలప్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో ఇన్ దిస్ నాకైతే చాలా తక్కువ టైం ఇచ్చారు. సో లెట్ మీ గో త్రూ దిస్ ఆల్ ద థింగ్స్. మీరు ఏం చేస్తారంటే ఇఫ్ యూ ఫస్ట్ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి, వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఎ స్పోర్ట్స్ మెన్ ఆర్ ఎ నాన్ స్పోర్ట్స్ మెన్, మీరు చేయాల్సింది ఆ రెడ్ అనేది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇట్ ఈస్ వెరీ మచ్ ఎసెన్షియల్. చదువు 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 అనే దీంట్లో కూడా రెస్ట్, ఎక్సర్సైజ్ అండ్ డైట్ ఈస్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ఆల్ ద కేటగిరీస్, వెదర్ ఇట్ ఈస్ స్పోర్ట్స్ ఆర్ స్టడీస్. సో లాస్ట్ బట్ నాట్ ద లీస్ట్, స్పోర్ట్స్ ట్రైనింగ్ అని ఒకటి ఉంటుంది. స్పోర్ట్స్ ట్రైనింగ్ అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ కన్సర్న్ విత్ వన్ గేమ్. ఇట్ ఈస్ ప్రతి గేమ్లో వార్మింగ్ అప్ అనేది ఉంటుంది. ఈ వార్మింగ్ అప్ అయిన తర్వాత పర్టికులర్ గేమ్కి స్పెసిఫిక్ ఎక్సర్సైజ్ ఉంటుంది. ఇఫ్ యు ఆర్ ఏ వాలీబాల్ ప్లేయర్, మీరు జనరల్ వార్మప్ అనే ఉంటుంది. ప్రతి గేమ్కి జనరల్ వార్మప్ ఈజ్ సేమ్, స్పెసిఫిక్ వార్మప్ ఈజ్ డిఫరెంట్. హాకీ ప్లేయర్కి వేరే ఉంటుంది, కబడ్డీ ప్లేయర్కి వేరే ఉంటుంది, ఖోఖో ప్లేయర్కి వేరే ఉంటుంది, వాలీబాల్ ప్లేయర్కి వేరే ఉంటుంది. దట్ ఈస్ స్పెసిఫిక్ వార్మప్. టెన్నిస్ ప్లేయర్స్కి వేరే ఉంటుంది. అయితే ఇప్పుడు ఏంటంటే మీరు దీంట్లో కూడా పట్టు సాధిస్తే యూ క్యాన్ బికమ్ ఏ పర్సనల్ ట్రైనర్ టు ఎనీ ఆఫ్ ద ప్లేయర్స్. ఒక పర్సనల్ ట్రైనింగ్ అనే ఒక పోస్ట్ ఉంటుంది మీకు. మీరు ఒకళ్ళకే ఆ గేమ్ గురించి వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ ఇస్తూ ఉంటారు. సో దట్ ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చినా యూ క్యాన్ సాల్వ్ ఇట్. దాంట్లోనే ఒక ఫిజియోథెరపీ అని ఉంటుంది, స్పోర్ట్స్ ఫిజియోథెరపీ. నేను చేసింది స్పోర్ట్స్ మెడిసిన్లో నేను చేశాను. అదే మీరు యూ కెన్ డూ ఇట్ ఇన్ స్పోర్ట్స్ మెడిసిన్ ఆర్ యూ కెన్ గో ఫర్ ఫిజియోథెరపీ. స్పోర్ట్స్ ఫిజియోథెరపీ అని ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఎనీ టీమ్, ఎస్పెషల్లీ ఇన్ క్రికెట్, అండర్ 21, అండర్ 19, అండర్ 21, అండర్ 25 ఇండియన్ క్రికెట్ టీం వెళ్తే దాంట్లో ఒక ఫిజియోథెరపీ ఉంటాడు. హీ అసిస్ట్ ద ప్లేయర్స్. హ్యామ్స్ట్రింగ్, జనరల్గా క్రికెట్ ప్లేయర్స్కి హ్యామ్స్ట్రింగ్ మజిల్స్ క్యాచ్ అయితే ఉంటాయి. సో హౌ టు అవాయిడ్ దిస్ స్మాల్ హ్యామ్స్ట్రింగ్ మజిల్స్ కానీ లేకపోతే షోల్డర్ బ్లేడ్ పట్టుకోవటం కానీ ఇట్లాంటివి ఏమైనా అయితే హౌ టు కోప్ అప్ విత్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ అనేది ఒక స్పెషల్ ఫీల్డ్. అది దట్ ఈస్ స్పోర్ట్స్ ఫిజియోథెరపీ అంటారు. లేదంటే స్పోర్ట్స్ మెడిసిన్లో దాంట్లో యూ క్యాన్ టేక్ ఏ సర్టిఫికేట్ ఇన్ దట్, వేర్ యూ క్యాన్ హెల్ప్ స్పోర్ట్స్మెన్ టు బి ఎట్ దర్ మ్యాక్సిమం టు దేర్ పీక్ in playing the games. So with this, I hope I am clear what are the job opportunities or how to become a good player. Anedanto you can ask me any questions. If there is, you have any doubts, you can ask me. Thank you very much.